اس سال جو ہمارا مضمون ہے کسی کو پیچھے نظر آ رہا ہے؟ جب میں 3 کہوں گا تو آپ سب نے بولنا ہے، پہلے انگلش میں پھر اردو میں۔ 1 2 3 Raise your faith. اپنے ایمان کو بڑھاؤ. ساری پاس تالیاں بھی دو جائیں۔ Raise your faith. Stretch your faith. یا extend your faith. ایمان کو بڑھانا ہے۔ 17 ستمبر سے لے کر 17 دسمبر تک ہم نے 3 ماہ کا ٹارگٹ رکھا، اور 17 دسمبر کو سرمن بھی جلدی ختم ہو گیا، اور چونکہ میں اس 3 ماہ میں آن آف رہا، میں اس سبجیکٹ کو جاری نہ رکھ سکا، لیکن 17 کو اتفاقیہ طور پر ہی ہمیں ٹائم مل گیا کہ ہم گواہیاں سن سکیں۔ بیچ میں بھی سنتے رہے، لیکن 17 دسمبر کو خدا کے فضل سے ان 3 ماہ کے اندر بہت ساری گواہیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ بہتوں کے پہاڑ ریموو ہو چکے تھے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک پھر سے اپنی طرف سے سر کی طرف سے اپنے اصل مبارک کو، اور یہ ساتھ پچھلے سالوں سے ہٹ کر صاحب آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہم نے آپ کا ساتھ دینا ہے، اور آج کا یہ کلام آپ زندگی میں لیں گے نا۔ جب میں فیت کی بات کرتا ہوں یا معجزات کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ہیلر جانے، کوئی ہمیں شافی جانے، یا کوئی جانے کے بڑی کرنی واقع نیور۔ اس کا مطلب یہی ہے کوئی ایسا طریقہ ہو جہاں پر خدائے بہت کو جان سکے، اس کے المائٹی قوت کو جان سکے، اور آپ اس کی قربت کا، اس کے نجات کا گہرے طور پر تجربہ کر سکیں۔ ان دا بہائن جو میں شخصی طور پر آپ کو دعا کرتا ہوں، یہ چھوٹے بڑے میریکلز آپ کو خدا یسوع کے قدموں میں لے آئے۔ آمین۔ ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بات پر یقین دہانی رکھنی ہے۔ اس بات کو دھیان سے اوپر والے بھی سن لیں، نیچے والے بھی، آپ نے یقین دہانی رکھنی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واٹر بیپٹزم لیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ تقریباً 90% سے زیادہ ہو گیا۔ میں جب باہر کے ملکوں میں یا ادھر بھی جب موو کرتا ہوں تو میں پوچھ بھی لیتا ہوں، جب کسی پینتیکاسل چرچ میں جانا ہے تو مجھے پتا ہے کہ مجھے وہاں پر کیا سنانا ہے، ان کو کیسی کال دینی ہے، یا جب میں کسی اور ڈرامینیشن میں جاتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر میں نے کیا سنانا ہے، ان کو کال کیسے دینی ہے۔ میں صرف آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے واٹر بیپٹزم لے لیا ہے، میں نے کلام سنایا، پاسٹر شروع نے کلام سنایا، مبشر سشیر صاحب نے کلام سنایا، یہ چرچ 1995 سے شروع ہوا تھا، اس وقت سے لوگوں کو نجات کا پیغام دے رہے ہیں، اور اس وقت سے واٹر بیپٹزم دے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے سے میں نہیں دے رہا، میرے ساتھی دے رہے، 2-2.5 سال سے میں نہیں دے رہا تھا، لیکن لاسٹ ایئر میں نے دیے، لیکن تقریباً آلموسٹ آپ سب کے ہو چکے ہیں۔ بیپٹزم اس وقت ہوتا ہے جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ جو باہر سے بندہ آتا ہے وہ سمجھتا سارے گناہگار بیٹھے ہیں، جو باہر سے آتا ہے وہ سمجھتا سارے سینر بیٹھے ہیں، شرابی بیٹھے ہیں، زناکار بیٹھے ہیں، حرام کار بیٹھے ہیں۔ اپنی نجات پر یقین رکھیں۔ آمین، سمجھ آئی؟ اپنی نجات پر یقین رکھیں۔ آپ اپنی زندگی خدا کو دے چکے ہیں، آپ اس کی راست بازی کو پورا کر چکے ہیں۔ You are saved in Jesus Christ۔ آپ نے گناہوں کا اقرار کیا، جس نے آپ کو ٹیچ کیا، جس نے آپ کو واٹر بیپٹائز کیا، اس وقت آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ گناہ کیا ہے اور نجات کیا ہے اور یسوع کس کام کے لیے آئے۔ اس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، اور یہ ضرور نہیں کہ 2024 میں جو بھی آئے کیڑا توبہ کرنے سے ساری توبہ کری کھڑی ہو جائے۔ اپنی توبہ پر قائم رہیں۔ ہاں، اگر توبہ کر کے پھر سے وہی گناہ کر رہے ہیں تو نیڈ آپ کو ریپینٹنس کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔
जो जरूरत होती है इस बात को याद रखें कि हम खुदा के साथ जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चल नहीं होते हैं और हमें रेस्टोरेशन की बहाली की जरूरत होती है। जैसे दुआ करनी चाहिए, खुदा का हिस्सा खुदा को देना चाहिए। जो बिलीवर होते हैं उनको रेस्टोरेशन की जरूरत होती है। इस बात को याद रखें, हमें बहाली की जरूरत होती है। एक तौबा करना प्रॉपर्ली आप कर चुके होते हैं तो इस बात को आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। आज खुदा हमसे कलाम करेगा, आमीन। खुदा आपसे कलाम करेगा, आमीन। आप खुद अपने आप से कलाम करेंगे, आमीन। और ये साल आपको ये जितनी भी गवाहियां आ रही हैं ये सिर्फ बोलने की वजह से आ रही है। When you speak the faith of word, आप यीशु मसीह को बोलते हैं, आप कलमे को बोलते हैं, तो इससे जब उसे बोलते हैं तो सब कुछ होता है। ये स्टोरी शोनेमी औरत की, ये इसके बारे में हम जानते हैं। मैंने पहले इसका मैसेज दिया था, उसको थोड़ा सा रिन्यू करते हैं कि एक औरत थी, शोनेम गांव था, अलीशा वहां से गुजरता था और वहां पर एस्टिमेटेड तकरीबन 700 घर थे। अलीशा उधर से गुजर जाता, लेकिन 700 घरों में से इस औरत ने सोचा इज ए मैन ऑफ गॉड, मुझे इसके लिए कुछ करना है, इसके लिए घर बनाना है। उसने खुदा के खादिम को दावत दी, आए हमारे घर में खाए पिए। वो आता, इधर से डिनर या लंच करता, फिर आगे निकल जाता, आगे जो सैलरियां थी, जो नबूती स्कूल थे, वहां पर वो चला जाता। फिर उस औरत ने सोचा नहीं, इसके ना मुझे रहने का बंदोबस्त करना है। फिर से उसने यकीनन उसके रहने के लिए एक कमरा बनाया, उसमें पलंग, मेज, कुर्सी, शमादान, उसके पढ़ने लिखने का या सारी चीजें उसने बंदोबस्त कर दिया। आखिर में हम देखते हैं कि फिर उसने अपने नौकर हजाजी से कहा, अलीशा ने, इस औरत ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम इसके लिए क्या करें। उसने कहा क्या कुछ सिफारिश की जाए जमीन की, जायदाद की, बादशाह सलामत से। उसने कहा नहीं, इसके पास सब कुछ है, कमी है तो इसके औलाद कोई नहीं। ये औरत शायद जंग थी, इसका शोहर बड़ा था, इसको औलाद रही है, हजाजी ने बताया। और फिर खुदा के बंदा ने दुआ दी कि जा आने वाले बहार के मौसम में तेरा क्या होगा, बेटा होगा। और फिर उसका उस कॉल के मुताबिक वो ब्लेसिंग जो खुदा के खादम के मुंह से निकली, खादमों के मुंह से हमेशा ब्लेसिंग को छीना करे, और जो ब्लेसिंग उसने दी फिर उसके बेटा हो। और जब ये बेटा बड़ा और ये जब अपने बाप के खेत में गया तो उसका सर दर्द हुआ। उसके बाप ने इसको भेज दिया, जा अपनी मां के पास जा। और जब ये मां के पास जाता है तो थोड़ी देर बाद ये बेटा मर जाता है। एक ही बेटा है जिसकी डिजायर नहीं की थी, जिसके लिए नबी से मिन्नत नहीं की थी, जिस मौजे के लिए ये सब कुछ नबी ने अपने तौर पर ये ब्लेसिंग उसके लिए कही। लेकिन चूंकि औलाद, इसके साथ जो प्यार होता है ये औलाद वाले ही समझ सकते हैं। अब यकीनन जब वो बेटा पैदा हुआ, उसकी परवरिश, उसके कपड़े, उसका खाना पीना, फिर उसके बारे में ख्वाब देखना, सपने देखना, बड़ा होगा, मंगनी करेंगे, शादी करेंगे, पोते पोतियां होंगे, ये सारे ख्वाब उस शोनेमी औरत के दिल में थे। लेकिन अभी वो बेटा थोड़ा ही शायद टीनेज का, मुझे एज का अंदाजा नहीं हो सकता, तो लेकिन वो मर गया है, अचानक मर गया है, शायद चंद घंटों में मर गया है, दिल भी नहीं लिए। और जब ये मर गया है तो ये बड़ा ही दुख की बात इंसानों के लिए है। लेकिन ये औरत, इसने ना तो दुख किया, इसने कोई दुख नहीं किया कि मेरा बेटा मर गया। इसने अपने शोहर को नहीं बताया तेरा बेटा मर गया है।
चला गया इस दुनिया से, खामोश है, या बिल्कुल खामोश है। होना तो ये चाहिए था कि अपने रिश्तेदारों को फोन करती, अपने शोहर को बताती कि बेटा चला गया है, हम फिर से बे औलाद हो गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये उसके कफन दफन की तैयारी करती, इसके लिए कफन लेकर आओ, इसके लिए नया सूट लेकर आओ, इसके लिए जूती लेकर आओ, इसे ऐसे तैयार करना है। लेकिन नहीं, उसने ये कुछ भी ना किया, ना उसने दफनाने की तैयारी की, ना उसने नहाने की तैयारी की, ना उसकी डेड बॉडी को कफनाने के लिए उसने तैयार किया, कुछ भी नहीं इस औरत ने किया। बल्कि लिखा है कि इसने उस बच्चे को उठाया, उसकी डेड बॉडी को उठाया और उठाकर अलीशा के कमरे में उस अनॉइंटेड बॉडी पर उसे रखा दिया। क्या फेथ है, क्या ये स्पिरिचुअल रिवाइवल है। वो किस रैलम में वो औरत चल फिर रही थी, कैसे उसका ईमान है, कैसे उसने अपना फेथ बढ़ाया है, ये समझना इस बात को अकली तौर पर बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब देखें कि उसने अपने फेथ को कैसे बढ़ाया है। उसने कोई गम नहीं किया कि लोगों के सामने शोर नहीं डाला, कि मातम करने वाले नहीं बनाए, अपने शोहर को नहीं बताया, लड़के के बाप को नहीं बताया, और सिंपली ईमान से मर्दे खुदा के बेड पर उसे जाकर लटा दिया। जब आप इस पर हकीकत में गौर करते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं, ये औरत क्या थी और इसका ईमान क्या था, किस कदर बड़ा ईमान था और किस कदर उसने अपने ईमान को, मेरे अजीजों, उसने अपना बड़ा किया। अपने ईमान को उसने अपने ईमान को स्टैंड किया, उसने अपने ईमान को स्टैंड किया, खींचा उसने अपने ईमान को कि नहीं, अगर ये खुदा ने दिया है तो खुदा इसे वापस कर सकता है। कोई खादम, कोई पास्टर उसके पास नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं है, सिर्फ वो औरत है और डेड बॉडी है, वो कमरा है और कुछ भी नहीं है। उसके पास पढ़ने के लिए खुदा का कलाम नहीं होगा, पर उनको से मामूर नहीं है, वो यीशु के बारे में नहीं जानती है, सिर्फ अलीशा के बारे में, खुदा के बारे में जानती है। लेकिन वो जानती है कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। उसने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, कोई गलत एस्टिमेट उसने अपने जिंदगी में ख्वाब नहीं बिठाया, बल्कि आराम से, कितनी वो दीदा दलेर औरत है कि आराम से उसने अपने बेटे को उठाया है और उठाकर मुर्दा लाश को उसने जाकर तो उसके पलंग पर लुटा दिया है मेरे अजीजों। और यकीनन ये जो बेड था ये भी अनआइडेंटिफाइड बेड था, ये मसाशुदा बेड था, ये आम बेड नहीं था। ये जो इस पर लेटता था, इस बात को याद रखे, वो अनआइडेंटिफाइड है। अलीशा इस बेड पर लेटा था, ये बेड, ये कमरा अलीशा के लिए था, ये इसी औरत ने बनवाया था। उसने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पर हम अपने बेटे की लाश रखोगे। उसने अपने ईमान को बढ़ाया, उसने अपने ईमान को खींचा, लंबा किया, उसने ईमान की एक्सरसाइज शुरू की। I have to do something, मुझे अपने फेथ को स्टैंड करना है, मुझे अपने फेथ को आगे लेकर जाना है। मैंने इसी फेथ में, ईमान में जिंदगी नहीं गुजारनी है। और फिर उसने अपने शोहर को बताया कि मैं जरा नबी से मिलने जा रही। उसने अपने शोहर को नहीं बताया, तेरा पुत्र इस दुनिया में कोई नहीं रहा। उसने अपने शोहर को नहीं बताया, सिर्फ उसने अपने शोहर से इजाजत ली, गिव मी परमिशन, आई वांट टू विजिट प्रॉफिट। मुझे इजाजत है, मैं नबी के पास जाना चाहती हूँ।
شور اس کا حیران ہوا کہ تم نبی کے بعد کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہ عید نہیں ہے، کہ عید ایسی ہے نہیں ہے. Why you want to go there؟ تو کیوں جانا چاہتی ہے؟ پھر اس نے اسے اجازت دی اور وہ چلی گئی. اور پھر جب لیشا کی بہت زیادہ دور نہیں تھا، کیمن کے پہاڑ پر تھا، اور جب یہ وہاں پر جا رہی ہے تو لیشا نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ شونمی عورت آ رہی ہے. اس نے حجازی کو بھیجا، حجازی صاحب دیکھ کیا معاملہ ہے، یہ عورت کیوں آ رہی ہے میرے پاس؟ واحد اس نے کہا، اس نے علیشا کو بتایا، کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے بیٹا دے؟ کیا میں ہنہ کی طرح تیرے آگے کڑکڑاتی تھی؟ کیا میں نے یہ راخل کی طرح کہا تھا کہ اگر مجھے نہ ملتا میں مر جاؤں گی؟ کیا میں نے کہا تھا، میں نے اگر تیرے لیے بستر بنایا ہے، میں نے تیرے لیے کمرہ بنایا ہے، تو کیا میں نے کوئی تیرے لیے جوان رکھی تھی؟ اس نے نہیں تھی رکھی. تو نے کیوں میرے ساتھ یہ مذاق کیا؟ اور پھر وہ بتاتی ہے کہ وہ بیٹا جو ہے وہ مر گیا ہے. علیشا نے کیا کیا؟ علیشا نے اپنا آسا لیا اور حجازی کو دیا، اور حجازی سے کہا کہ جا اس پرم پر جہاں پر یہ لڑکا ہے اس کے منہ پر جا کر اس کو رکھ دے. اور جب اس نے اس کے منہ پر جا کر رکھ دیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس عورت نے علیشا سے کہا تھا، میں نے اکیلے واپس نہیں جانا، I will never go back alone. میں نے اکیلے نہیں جانا ہے، تو نے میرے ساتھ جانا ہے. وہ نہیں آئی، حجازی کے ساتھ نہیں آئی، علیشا کے نوکر کے ساتھ وہ واپس نہیں آئی. اس نے ٹھان لیا، فیصلہ کر لیا کہ علیشا میں نے تجھے اپنے ساتھ لے کر جانا. ہمارے پاس آج سے 3 سال پہلے ایک بیٹی تھی. میں واہ فیکٹری جو پریسبیٹرین چرچ ہے انہوں نے کنونشن کے لیے بلایا. تو اب بہت سارے لوگ تصویریں بناتے ہیں، پاسٹر صاحب تمہارے آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے. اس لڑکی نے بھی میرے ساتھ تصویر بنائی. ظاہر میں اسپیکر تھا، اس نے میرا نام پڑھ لیا، یہ کون ہے، کہاں سے ہے، یوٹیوب سے یا فیس بک سے اس نے نکال لیا. واہ فیکٹری کو چھوڑ کر وہ اس وقت ادھر آتے تھے اپنے شوہر کے ساتھ، اور پھر راولپنڈی میں آ گئی. چرچ آئی، اس نے مجھے بتایا، چرچ میں اس نے ڈھونڈ لیا، پتہ نہیں کیسے ڈھونڈ لیا، اس نے نمبر بھی ڈھونڈ لیا اور مجھے بتایا یہ سارا کچھ. اور پھر وہ اس نے اپنی سٹوری بتائی کہ وہ کسی اور قوم سے تھی. اب وہ کہنے لگی کہ مجھے پاسٹر صاحب واٹر بیپٹائز کریں، بپتسمہ دیں. چونکہ میں اور بھائی ازاق ہم نے ایک ایسے شخص کو بیپٹائز کیا تھا جو ادر نیشن سے تھا، لیکن اس کو دیکھ کر ہم بڑے پریشان ہوئے تھے، بڑا نا ہم خوف بن رہے تھے. میں سچ بتاؤں، اس شخص نے ہمیں بڑا ہی مینٹلی تنگ کیا تھا. پھر میں چل گیا کہ اب ان لوگوں کو نہیں دینا، حالانکہ میں 4-5 دیے ہوئے ہیں، لیکن میں ڈر گیا کہ اب ان لوگوں کو بیپٹائز نہیں کرنا، یہ بہت بڑی پرابلم آج کے دور میں. اب وہ جوان لڑکی ہے، اب میں اس کو بیپٹائز کر دوں، اگر اس کے گھر کو یا ان کو پتہ چاہے جائے جنہوں ارے ٹوپیاں پہنی ہوتی ہے تو یہ پرابلم بن جائے گی پوری منسٹری کے لیے، کیونکہ میں ہیڈ ہوں یہ ساری منسٹری میں سے. میں نے اس کو بس کیا ابھی نہیں 2 سال تک میں اسے پنجابی کیریکٹر کالج لانا، لیکن اسے پیچھا نہیں چھوڑا. میں نے بھی سوچا چلیے 2 سال ہو گئے کوئی پیچھا نہیں چھڑا دی، اب اس کے لیے کچھ کرنا ہے. میں نے میرے نہیں خیال کسی کو چرچ میں بتایا، صرف میں نے ایک پاری صاحب کو بتایا. میں نے کہا مجھے آپ کا ہوش چاہیے، اس میں پانی بھروا دیں. انہوں نے پانی بھروا دیا. میں نے جا کر اس لڑکی کو بیپٹائز کر دیا.
انہوں نے تصویریں وغیرہ بنانے لگے. میں نے کہا تصویریں نہیں بنانے, لیکن میں بنا ہو رہی. اس کے شوہر نے تصویریں بنا لی. میں کہ یہ ثبوت نہ ہو جائے. اس کا بیپٹائز کر دیا 2 سال کے بعد, لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. بیچ بیچ میں چرچ آتی تھی, ریگولر نہیں آتی تھی, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ یہاں پر چرچ آتی ہے. اب پھر پیچھے پڑ گئی. وہ بابا جان کہتے ہیں ابھی کہ بابا جان آپ نے میرے باہر بھیجا. اور میں کیوں بیسٹر نہیں لگا, میں بھیجا, میں پہلے سب سفیان کو بھیجا, پتہ بہادر بھیجا. میں نہیں کسی کو بھیج سکتا, آپ ویسے میں جاؤ پلائٹ کرو. نہیں بابا جان آپ نے باہر بھیجنا ہے. بڑا مہینے یہی کہتے رہے آپ نے باہر بھیجنا ہے. پر ایک دن میں نے ٹریول ایجنسی والے کو فون کیا, میں نے یار دسو ویزا کدھر تک دے سکتا. اس نے کہا جی فلاں ملک کا ویزا آپ کو اتنے میں مل جائے گا. میں نے کہا یہ رہنے بندے نے انہیں مل جائے کہ اس نے خرچ وغیرہ تھا. میں نے یہ بس بات کر دی, اور اس کے بعد میں نے یہ کیس ہینڈ اوور کر دیا طاہر صاحب نے. میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی اگے لگ جاؤ. اب پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ اس کا ویزا, اس کی ٹکٹ, یہ سارا کچھ ہو گیا. اب پھٹا پہ گیا ایئرپورٹ پہ, ایئرپورٹ پر پھٹا پڑ گیا, کیونکہ سب کچھ پیپر پورے نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن خدا کی فیور اس بیٹی کے ساتھ طاہر صاحب کے نہیں تھے. انہیں جو کچھ بھی کرا کے اس بیٹی کو, اس کے شوہر کو باہر بھجوا دیا. وہ باہر پہنچ گئی, اور خدا کے فضل سے جہاں پر گئی اچھے ہاتھوں میں گئی. اچھے ہاتھوں. دوسرے تیسرے دن مجھے میسج کرتی ہے, رات کا بھی اس کا میسج تھا, کہتے بابا جان میں نے آپ کے طرف آنا ہے, میرے پاس صاحب بڑے خوش ہیں. تو آپ وہ گورو کے پاس چلے گیا, گورے نے ہاتھ چک کیا. لیکن اس نے میرا کہنے کا مطلب پیچھا نہیں چھوڑا, کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی, اس کی نیت ٹھیک تھی, اس کا ارادہ ٹھیک تھا. تو ابھی وہ وہاں پر تھیالوجی کی سیمینری کر رہی ہے, ابھی وہ سیمینری کر رہی ہے. تو بڑا ہی دل خوش ہوتا ہے. لیکن اس کے پیچھے اس کی ضد تھی, چاہ تو ہوئی, لیکن اس کی ضد تھی, کہتے بابا جان تو ہی پہ نہیں چلو پہنا. یہ اور بھی علیشہ کے پیچھے, علیشہ صاحب وہاں جانا ہے, اے حجاز دینار, اے آسے دینار, کچھ نہیں جب بننا, تسی جانا میرے کا, تسی جانا میرے کا. یہ اس کا فیل تھا, یہ ایمان تھا. اس نے اپنے مان کو وہاں پر لے آئی ہے. بڑے وہ آپ اس کو پریشان نہیں دیتے ہیں, دیکھتا ہے کہ گھر لاشیں پڑی ہے, اس کے باپ کو نہیں پتا, کسی رشتہ دار کو نہیں پتا, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, اور کہہ رہے ہیں خدا کے خاطر سے علیشہ تو نے میرے گھر میں جانا. علیشہ صاحب آگے اس کے ساتھ گھر میں. علیشہ نے کیا کیا؟ علیشہ نے جب اس بچے کو دیکھا کہ یہ بچہ بیڈ پر ہے, تو خدا کا بندہ علیشہ اس کے اوپر چڑھ کر تو لیٹ گیا, اس کے اوپر چڑھ کر لیٹ گیا. اس کی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملائی, منہ کے ساتھ منہ ملایا, ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملائے. اپنی ساری باڈی, ایک مردہ ہے اور ایک زندہ شخص اس کے اوپر لیٹ گیا ہے. پھر علیشہ ہٹا ہے, کمرے میں ٹہلا ہے, اور پھر دوبارہ وہی چیز اس نے کی ہے. ہاتھوں پر ہاتھ, منہ پر منہ, آنکھوں پر آنکھیں, اس کے بدن کے ساتھ اپنا بدن ٹچ کیا, اور پھر لکھا ہے کہ اس بچے کا بدن گرم ہونے لگا. اس کا بدن گرم ہوا, اور پھر اٹھ کر اس نے چھینکیں ماری ہیں, 7 چھینکیں ماری ہیں. اس کے بعد لکھا کہ وہ بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا, اور خدا کے فضل سے وہ زندہ ہو. یہ مین آف گاڈ ہے, یہ نائنٹڈ مین ہے. واٹ از ڈوئنگ؟ یہ تو چلا ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا. لیکن اس لڑکے کی ماں بھی اپنی ماں کو بڑھا رہی تھی, اور علیشہ بھی اپنی ماں کو بڑھا رہا تھا. وہ اس کے اوپر لیٹ کر دونوں اپنے کھیت کو ریس کر رہے تھے, اور خدا نے دونوں پکے نہیں ہو رہے. انکمفرٹیبل چیز ہے. اگر یہ تو پتہ نہیں کتنی پرانی گل ہے, میں بھی 2-3 ہزار سال پرانا, اچھا میری تو ہوئی یسو میں 2-3 ہزار سال ہو گئے. علیشہ جی 2800 سال تک, 2800 سال بعد اسی کو مردہ لئے تو جب 6 سال اتر اٹھا دیئے. آپ نہیں چھوڑیں گے. وہ عورت دیکھیں, علیشہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. نہ تو اس عورت نے خبر لگنے دیا میرا بندہ مر گیا. اس عورت نے خبر نہیں لگنے دی. انہوں نے کہا میں نے اپنے ایمان پر چیک کر رہا ہے. اس نے اپنے ایمان کو ٹیسٹیفائی کیا. مردہ ہے, علیشہ نے بھی کہا میں نے
ईमान को मरने नहीं दे रहा. I have to check my faith. Many times इस बात को याद रखें, हमारा जो faith होता है, सुनिए देखिए मेरी तरफ देखो, है ना, मेरी तरफ देखो सर, हमारा जो faith होता है कई बार सुने, बस कच्चे लाया हूँ, समझे पंजाबी आते समझ, कच्चे लाने पता है, कई बच्चे नहीं होंगे, वो 8 साल भी हो जाते तो फीडर पी नहीं होते, चलो बंदा साल तक पी ले फीडर, 2 साल तक पी ले, वो 8 साल में भी हो गए मां फीडर लाया. कई बार हम भी ना ईमान का फीडर अपने मुंह से लाया. सुने मैं क्या कह रहा, कई बार हमने अपने ईमान का फीडर अपने मुंह से लगाया, कभी चौके इधर ले जा, कभी चौके उठे पा दे, कभी चौके उठे पा दे, कभी चौके अच्छे लगे, ना उसकी प्रैक्टिस है, ना उस ईमान को चलने देना है, ना उस ईमान को बढ़ने देना है, ना ईमान की प्रैक्टिस करनी है, ना ईमान रखना है, ना ईमान प्रीच करना है, ना ईमान की एक्सरसाइज करनी है, बस चौके करी ऐसे तो करी ऐसे तो करी ऐसे. बहुत सारे प्रीचर यही है, उन्हें मान कच्चे लाए हैं, कच्चे समझना पंजाबी आती है, लोग कोई मान पर नहीं ला रहे हो भाई, मान से बड़ी बरकत है. और यीशु ने क्या सी तो पहाड़ कोई हिमालय को कहेगा, तो बे माउंट एवरेस्ट को कहेगा तो पहाड़ तेरे सामने रेसा रेसा हो जाएंगे. ये तू करेगा तेरे कहने पर क्या कर तो दे, क्या कर तो दे, क्या कुछ नहीं होगा. क्या से चलिया क्या से. कई बार हम भी अपने ईमान को we don't exercise, अरे कच्ची लाया है, लाया थले ना तुरी, तुरा नहीं देना, उसको चलने नहीं देना, बस मान नहीं साड़ा बड़ा ईमान, बहुत मान है, आने बड़े दिन दे गिर दे, ईमान साड़ा बड़ा है, बड़े दिन दे 500 रुपया फड़ा देना, ईमान साड़ा बड़ा नहीं है, देने को दान कुल देना, ईमान बड़ा है साड़ा, करना कुछ नहीं. Your faith ऊपर बस, ये मेरे हाथ में लास्ट तक है. Your faith like a rubber band. Your faith, आपका ईमान रबर बैंड की तरह खड़े रहने से. कितना लंबा हो गया, कितना लंबा हो गया, जोर जोर सुन, कितना लंबा हो गया, तालियां हैं नहीं करें. अगर इधर गए तो ये इधर है, तो अगर इसको खींचते चले जाएंगे तो कहां पर आ जाएगा, बढ़ जाएगा. जिन्ना मर्जी मान के तो भाई कच्छे ला लो, ते भाई उन्होंने संदूक च रख लो, भाई बस अपने जेब च रख लो. आप क्या ईमान के साथ कर रहे हैं? What you are doing with your faith, अपने ईमान को बढ़ाएं. Stand your faith. क्या है, खुदा हमारे ईमान को बढ़ा, खुदा हमारे ईमान को बढ़ा. ऊपर वाले में क्या, खुदा आज हमारे ईमान को बढ़ा. आज से आपने अपनी हड्डियों में ये बात ले ले, खुदा stand by faith, stand by faith. मेरे ईमान को लंबा कर दे, खींच दे. मैं अब इस ईमान में नहीं रहना चाहता. I want to grow. इंक्रीज है. रसूल ने यीशु से कहा हमारे ईमान को बढ़ा. हालेलुया. वो यीशु के साथ थे, यीशु के साथ थे. मौजे भी खाते थे, रोटियां भी खाते थे, मछलियां भी खाते थे, लेकिन फिर भी कहते थे यीशु हमारे ईमान को बढ़ा. हमें जरूरत होती है, हमें हर टाइम अपने ईमान की प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है. अपने ईमान की प्रैक्टिस करें, कोई बात नहीं. एक बार इन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नहीं जवाब है नो प्रॉब्लम. अलीशा भी लेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं सुनता हुआ. वो बसा शुदा आदमी था, अलीशा अनॉइंटेड बैग था, उसके ऊपर लेटा है, हाथ रखे, आगे सारा बदन टच किया और फिर उठकर टहलने लगा है. उसने फिर कहा नहीं, मैंने फिर ईमान का पढ़ा, मैंने फिर अपने ईमान की एक्सरसाइज कर दी. उसने फिर अपने ईमान की एक्सरसाइज की और लड़के का बदन गर्म हो गया, छेके मारी, लड़का सीधा. एक बार जो आप रही है, कोई बात नहीं. Speak the word of God. खुदा के कलाम में कुदरत है. जब आप कहेंगे मेरा खुदा मेरे पहाड़ों को उठा रहा है, मेरा खुदा मेरे गुनाहों के पहाड़ों को उठा रहा है, मेरा खुदा मेरी बीमारियों के पहाड़ों को उठा रहा है, मेरा यीशु मेरी खातिर के उजले के पहाड़ों को, बादशाह के पहाड़ों को उठा रहा है, तो खुदा के फजल से पहाड़ हट जाएंगे, ईमान बढ़ जाएगा, रोजा हो जाएगा. हालेलुया. और खुदा बेटे और खुदा रूह के अंदर पकड़ा आ जाएगा. नहीं काम होता, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, डोंट हेजिटेट. कोई मसला नहीं है, नहीं काम हुआ, बट एक टाइम आएगा आपकी हल्की सी दुआ से काम होना शुरू हो जाएगा.
ہمارے ہر کسی دعا سے ٹچ کریں گے کام نہ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب پھر ایسا ایسا بڑھتا ہے. بلش کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارا پھر بڑھے. میں نے کہا کئی بار ہم اپنے ایمان کو علم کے ذریعے لاجک کے ذریعے دیکھتے ہیں. خدا نے یشوع سے کہا تو نے یہرو کی دیوار کے گرد چکر لگانا. یہ سارا ایک اسپرچل ریلا میں کچھ ہو رہا تھا. اسپرچل ریلا میں کچھ ہو رہا تھا. چکر لگانے سے دیواریں نہیں گرتی ہیں. چکر لگانے سے دیواریں نہیں گرتی ہیں. لیکن ایک فیتھ ہو رہا تھا. ایک فیتھ ڈویلپ ہو رہا تھا. اور آخری چکر میں جب نعرے لگائے ہیں تو یہرو کی دیواریں ساری دیواریں گر گئی. جب آپ چکر لگاتے ہیں نہیں مان کے نہیں خدا ایسے چکر جو خدا نے کہا تھا 7 چکر لگانے ہیں. 7 دن 7 لگانے ہیں. روز ایک چکر لگانا ہے. خاموشی سے لگانے ہیں. وہ سارا کچھ کیا جو خدا نے پلان دیا, جو خدا نے منصوبہ دیا, جیسا خدا نے کہا. یشوع کہن اور ساری فوج وہ کرتی تھی اور آخر کار یہرو کی دیواریں گر گئی. کئی بار ہم سوچتے رہتے ہیں. مینی ٹائم ہم اپنے بدن کو دیکھتے ہیں. ڈونٹ لک یور باڈی. ٹائم کو نہ دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. یوحنا 11 باب میں یہ لازر کی موت کا ذکر ہے. وہاں پر یسوع گیا ہے چوتھے دن اور مرتا کہتی ہے اگر یسوع تو یہاں پر ہوتا, اگر یسوع تو یہاں پر ہوتا میرا بھائی آج چکے مر جائے نا. ہمارے بیچ میں باجی نصرت لال تھی, آج وہ نہیں ہے. باجی شناس تھی, آج وہ نہیں ہے. ہماری بانجی تھی انمول, بہت سارے آپ اس کو جانتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. آپ بابرکت لوگ ہیں, خدا نے آپ کو زندگی دی. آمین. کہتے ہیں اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی وہ وقت کو دیکھ رہی تھی. سنیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں. وہ ٹائم کو دیکھ رہی ہے. اگر تو یسوع یہاں پر ہوتا. آج عام چیز جب بھی بندہ مار دے نا تو ڈیڈ باڈی پہ ہی ہوئے کیونکہ اپنے جنازے کرانے ہوتے ہیں. تو کئی بار ایک دن بڑی پھپھو آئی ہے اٹھ جا ہوندے کیوں بھی ہوندا کہ چلو عباس ہو گیا تو آ گئی اٹھ کے تو ویکھ ایک باری جانے جو کہندے نے کہ نہیں چلو ماما وے نہیں دوروں آئی کراچیوں آئی ایک باری اٹھ کے تو بہ جا مردے اٹھ لے دسو بھائی کہ مامے پھپھی نے کہتے کوئی مردہ اٹھا ہے کہے ویکھیا ہے کوئی ایسا بندہ اتر تیار کھڑے تو کوئی نہیں. لیکن جب یسوع بولتا ہے تو مردے بھی سامنے. جب یسوع بولتا ہے تو مردے بھی سامنے. جب یسوع آئے گا تب مردے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے جتنے مسیح میں مرے. ہاللویا. یسوع نے کہا لازر کیا لازر کم آؤٹ. ٹائم جتنا مرضی ہو جائے, بے شک خون پانی ایک ہو جائے, جب یسوع بولتا ہے تو ڈر چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. اور ڈر چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. خدا ایمان زندہ ہو جاتا ہے. خدا قربان زندہ ہو جاتا ہے. ہر چیز پر جب یسوع بولتا ہے, جب یسوع کلام کرتا ہے, اس کے کلام میں زندگی ہے. ہاللویا. اور کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز تیرے اندر کو ماں نہیں بن سکتی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں یسوع آپ کو ماں بنا سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یسوع اپنے کلام کی قدرت سے آپ کو باپ بنا سکتا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا منتھار کہ یسوع آپ کو کینسر سے شفا دیتا ہے اور آپ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں گے. ہاللویا. یسوع کی قدرت یہ کرے گی. اور یسوع کے ساتھ چل کر دیکھیں, یسوع کو زما کر دیکھو, یسوع کا تجربہ کر کے دیکھیں. یہ عورتیں اگر یسوع یہاں پر ہوتا تو نہ مرتا میرا بھائی. ٹائم بہت ہو گیا. دوائیاں بڑیاں کھا لیا نے, بڑے حکیمہ کو سب کچھ کھا لیا. نہ تو بچہ ہو سکتا ہے, نہ کینسر جا سکتا ہے,
थेरेपी बड़ी करवा ली है, लेकिन कैंसर भी जा सकता है, बच्चा भी हो सकता है। हालेलुया। एक अपनी जिंदगी में ईमान से चलते रहे, ईमान की ज़बान बोलते रहे, बोला करे खुदा तू मेरी जिंदगी में। मैं नहीं चाहूंगा हम अपने वक्त को, अपने हालात को देखकर बोलते नहीं, और ऐसा कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। खुदा को देखे जो माजी का जो कादर मुतरे के, जिस तरह से मूसा से कहा, मूसा और दिस टाइम अपना राड बढ़ा, जिस बहरे कुर्जल दो हिस्से हो जाएगा। अब राड में कमाल नहीं था, कमाल तो उसके फेथ का था, जो उसने रखना था कि खुदा ऐसे भी समुद्र के दो हिस्से कर सकता है। और पहला मोटर में सिर्फ मूसा ने ऐसा हाथ बढ़ाया तो बहरे कुर्जल में बन गया। ने बनाया, मूसा ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। कहने से हर तरह से रास्ते बन जाते हैं जब आप कलाम को बोलते हैं अपनी जिंदगी में। इस बात को याद रखें, मैंने खुदा से खास दुआ किया, आज भी हम करेंगे। मैंने खुदा से कहते, खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, इसके लिए मुझे बहुत कहने के मेरे अंदर ये पैशन, खुदा ने फलो और बड़ो और जमीन का ममोरो। मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए दुआ, कई लोग मुझे नहीं भी कहते, बट आई प्रे देम, अपने पर्सनल फ्रेंड उन लोग के लिए दुआ करता, खुदा ये बात वाली ये बात। कई लोग कहते हैं पर्सनल फ्रेंड दुआ करो, दुआ करते हैं, कई नहीं जरा बड़े होने वो नहीं कहते खाली दुआ, बट आई प्रे। और मैं इन दिनों में खुदा ने जो खास पॉइंट दिया कि जिनके खुदा एक एक बच्चा है, अगले क्रिसमस पर अपने दूसरे बच्चे के साथ, जिनका एक एक बच्चा है, सुन, जिनका एक एक बच्चा है, रिसीव द फेथ, रिसीव द चाइल्ड। हालेलुया। ईमान से सी खुदा ने देना, किन खुदा ने दिया, अब्बा भी खुदा ने, ठीक है, क्योंकि ये मेरी बरकत नहीं है, खुदा ने कहा था। खुदा ने जब तूफान में मार गए, पहले नूह और हवा को बरकत दी, फिर किसको बरकत दी? नूह के और नूह के बेटों को, यही से बरकत, फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरों में खूब करे, यानी तुम्हारी आबादी दुनिया में फैल जाए। तो हमारी आबादी कम हो रही है, हमने बढ़ाना है इसे। हालेलुया। इसलिए एक एक ते आमन करके नहीं बैठ जाना, खुदा तुम और बच्चे दे, या तुम बेटे दे रहा तो मुझे बेटे दे रहा, खुदा तू दे रहा है। डोंट लुक बिहाइंड, अपने पीछे सड़क तरफ मत देखे, मिसकैरेज हो गया, ये हो गया, खुदा की खुदा पहले बदों को हील करती है और फिर बीमार से बाप आ जाते हैं, खुदा की बरकत जारी हो जाती है। एक वाकया पैदाइश 17 बाब में खुदा नूह से बातें कर रहा है, उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, और खुदा ने उसे कहा, मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन 17वें बाब में 17 पढ़ेगा, वहां पर लिखा है, तब अब्राहम सरनगू हुआ और हंस का सुने, जो मेरी तरफ देखे ऊपर वाले में, तब अब्राहम सरनगू हुआ और हंस कर दिल में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के बूढ़े से कोई बच्चा होगा? खुदा कलाम कर रहा है डायरेक्ट, खुदा अब्राहम से कह रहा है तेरे बेटा होगा। तो अब्राहम से थल्ले मुंह करके हंसन रहे थे, कर लो गल रहा, खुदा कह रहा है 100 साल के बंदे ने तेरे बेटा होगा और मेरी बीवी रहा बने, क्या सारा जो 90 साल वर्ष की है औलाद होगी? अब्राहम हंसा। खुदा ने अब्राहम से कलाम किया, तू बाप बनेगा। अब्राहम थल्ले मुंह सुट के ना तेरा सलाम पे तो ही हम माँ बाप बना। और यही बात, यही चरण जब 18वें बाब में 10 से 14 उसकी बात में लिखा है, तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, जब कहा गया, जब 3 लोग आए, 3 फरिश्ते आए, इब्रानी तौर पर एक यीशु मसीह कि जब 3 लोग आए अब्राहम के पास, तो वहां पर लिखा है कि जब अब्राहम ने उनकी त्याग सेवा की, उनकी खिदमत की, तो फिर लिखा है, उन्होंने कहा कि तेरे बेटा होगा। और जो सारा थी वो अपने दरवाजे में पीछे खड़ी ये बातें सुन रही थी, और जब सारा ने सुना तो उसने भी अपने दिल में हंसे, ला मैं 90 साल गया तो मेरा मुंडा होगा, ये लिखा है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र सीधा
होने पर भी मेरे शादमानी हो सकती है। कि कलाम में लिखा है बदाइल 18वां बाब उसकी 12वीं आयत है। दोनों ही हमसे हैं, दोनों ही हमसे हैं। एकदम रिसीव नहीं किया उस ब्लेसिंग को, एकदम रिसीव नहीं किया कि ये प्रोफेटिक वर्ड खुदा हमें दे रहा है, कि पास्टर नहीं दे रहा, कि लिली ब्रांच का पास्टर नहीं है, किसी मिशन का पास्टर नहीं है, डायरेक्टली खुदा यीशु मसीह उनके साथ बोल रहे तुम्हारे बेटा होगा, तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारे इस्तेमाल के दारों की तरह औलाद होगी, रेत के जरों की मान औलाद होगी। लेकिन जिनके होनी है वो हंस रहे हैं, वो मजाक समझ रहे हैं कि हम साढ़े कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ कि ना हुआ। जब खुदा देता है तो कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। जब खुदा बोलता है, जब खुदा के लोग बोलते हैं तो होता है। कर्जे उतर जाते हैं, बीमारियां चली जाती हैं, पैसे के दरवाजे खोल जाते हैं, और पैसे के दरवाजे खोल जाते हैं, बहाली के दरवाजे खोल जाते हैं, निजात के दरवाजे खोल जाते हैं, हर तरह के रेस्टोरेंट के दरवाजे खोल जाते हैं। जब खुदा बोलता है, खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा होता है। हालेलुया। अपनी जिंदगी में खुदा से कहें increase my faith, खुदा मेरी ईमान को बढ़ा। मेरी ये जाती कोशिश होती है, मैं कभी ये नहीं चाहता कि चर्च या दूसरे लोग खामों के पीछे लगे रहे। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ चर्च अपने पांव पर खड़ा हो, अपने पांव पर खड़ा हो। और शुक्रगुजार है आप इस तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। फिर से कहे खुदा हमारी ईमान को बढ़ा दे। increase my faith, stretch my faith, extend my faith। हालेलुया। खुदा कर सकता है, क्या खुदा कर सकता है? खुदा ने मेरे ईमान को बढ़ा दिया है। खुदा ने मेरे ईमान के बोले शुरू के 2-3 बोले सब सही तरह से बोलो, बोले सब बोले खुदा ने मेरे ईमान को बढ़ा दिया है, यीशु ने मेरे ईमान को बढ़ा दिया है, यीशु ने मुझे कुव्वत बख्शी है, रूह खुदा की कुदरत के वसीला से मुझे ईमान दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। आइए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के लिए जोरदार ताली। हमें तो झोली में मिला है, लेकिन इसके लिए कोई सलीब पर खींचा गया है। हालेलुया। कोई सलीब पर खींचा गया है जहां से ये मान की बरकतें जारी होती है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के लिए। कोई खींचा गया है आपका रोजगार के लिए, कोई खींचा गया है आपके निजात के लिए, कोई खींचा गया है आपकी बरकत के लिए। किसी एक ने अपना बदन दे दिया कि मुझे खींचा जाए, मुझे कांटों का ताज पहनाया जाए, मुझे तीर लगाया जाए, ताकि मेरे पैरोकारों को इस दुख दर्द से गुजरना पड़े और वो ईमान की बरकत और दौलत को हासिल कर सके। हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तू पहाड़ से कहेगा ना मैंने तेरे दुखों को, मैंने तेरी फिक्रों को, मैंने तेरे जुओं को, मैंने तेरी परेशानियों को, मैंने तेरे दर्दों को ले लिया, इसलिए जब तू मेरे पास आ जाएगा ईमान तुझे मिल जाएगा, रूहानी बरकत तुझे मिल जाएगी, रूह की बरकत तुझे मिल जाएगी, मेरी हाज़ुरी तुझे मिल जाएगी। और तेरे वसीला से ईमान लाने वाला खतरा कलाम में लिख दिया गया, ईमान लाने वाला खतरा बड़े बड़े बादशाह होंगे। आपका वो खुदा नहीं है जिसको आप पकड़ कर कभी इधर रख दिया, कभी इधर रख दिया, कभी पता चलेगा महानी चोरी हो गया। कुछ अर्सा पहले अखबार में खबर आई हिंदुस्तान की तरफ से कि उनका भगवान चोरी हो गया। हमारा खुदा चोरा को फड़ता है, जुत्ती चोरी हुई जुत्ती चोरी। हालेलुया। आप सुनना खुदा के माटी की जोरदार तालियां। आए खुदा मेरी मांग को बढ़ा। कई बार खुदा हमें इन चीजों से, दुखों से गुजरने देता है, गुजरने देता है हमारे ईमान को। खुदा ने अब्राहम को बरकत देने थी, खुदा का चल ज़हाब को मेरे लिए क्या कर दे, वैसे मानदार का बात नहीं बन गया। पीछे एक लंबी स्टोरी है, एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी है अब्राहम की।
آج ہم کہتے ہیں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا کی بہائنڈ لو سٹوری ہے خدا اور ابراہیم کے. کیسا شیر تھا اپنے بیٹے کو, یہ بھی اور تھا اپنے بیٹے کو پلنگ پر اٹھا دیا. ابراہیم بھی کیسا ہے اپنے بیٹے کو سمجھنے پر جہاں پر لکڑیاں ہیں آگ ہے وہاں پر اپنے بیٹے کو لگا دیا. اور کیسا لو ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ ساری دنیا کے گناہوں کے لیے اپنا بیٹا دے دیا. اسحاق بھی عورت کا بیٹا تو زندہ ہو گیا, اسحاق بھی زندہ رہا, لیکن ایک کا بیٹا مر کر زندہ ہوا, یسوع مسیح ناصری. اس کے وسیلہ سے ایمان کے سارے کام ہوتے ہیں. دیکھیں یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, اس میں لکھا ہے, یہ لیوی برانچ کی بائبل نہیں ہے, یسوع کے نام سے جو کچھ چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. جو کچھ چاہو گے کہ جو کچھ چاہیے میرے لیے ہو جائے گا. بولے جو کچھ چاہیے میرے لیے ہو جائے گا. خدا میرے لیے کرے گا, یسوع میرے لیے کرے گا, اس کی قدرت میرے لیے کرے گی, اس کی ریزریکشن پاور میرے لیے کرے. اوپر والے زوردار تالی ہاللویا. ایمان بولتے رہنا ہے, بولتے رہیں, ایمان کی زبان بولتے رہیں. اور اس بات کو یاد رکھیں, خدا نے کئی بار ڈاکٹر صاحب پھر تیرے دکھ پائی, خدا اسٹیچ کرتا ہے. مالکیوں کے ساتھ جنگ ہے, بنی اسرائیل جنگ ہار رہے ہیں. خدا نے کہا ریز اور ہے, خدا نے کہا ریز اور ہے, اپنے ہاتھوں کو کھینچ لی اوپر کی طرف. ہاللویا. جب تک وہ ہاتھ ایسے رہتے بنی اسرائیل امالیکیوں کو مارتے رہتے, جیسے تھک کر نیچے آ جاتے وہ انہوں کو لگے, امالیکی اسرائیلیوں کو مارنے شروع کر دیتے. پھر انہوں نے ہاتھوں کو ریز کیا, موسیٰ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا دو بندوں نے, اور تاکہ موسیٰ کے ہاتھ نیچے نہ آئے. جب آپ گواہی دیتے ہیں آپ میرے اور ٹیم کے ہاتھوں کو کھڑا کرتے ہیں. کئی بار ہمارے اندر بھی ایمان چل تو پاتا ہے, چھلانگے پاتا ہے, but sometimes we are minds. ہر ٹائم ہمارا ایمان جنگ کو نہیں مارتا ہے, ہر ٹائم ہم اس طرح ایمان میں نہیں ہوتے ہیں. نیور, یہ سچ ہے. ہو سکتا ہے ایک مریض کے لیے ایمان کی دعا کی اور ایک کان کھول گئے, دوسرے تو ساڑھے کو بخار میں ہوتے وہاں تو نہیں جانا, لیکن ایمان sometimes اپ اینڈ آ جاتا ہے. We need you. ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے, آپ کو خادموں کی ضرورت ہوتی ہے, خادموں کو چرچ کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے ہاتھوں کو بلند کریں, ریز کریں, ایمان کریں. خدا تیرے لیے سب کچھ کرے, میرا یسوع تیرے لیے سب کچھ کرے, میرا یسوع تیرے پہاڑوں کو ہٹا دے گا, میرا یسوع تیری بیماری کا پہاڑ کو ہٹا دے. ایمان سے بولے. جب خادم آپ کے پاس جائے, خدا کی خادم ان کے کلام بولے, خدا تجھے برکت دے رہا, خدا دے گا, خدا دے گا. میں بھی آخر میں دعا کروں گا, ایسا اپنی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں. ہاللویا.